Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ PSSB ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 30 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਐਨੀਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਤੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। सो उम्मीद करदा वीडियो पसंद आएगा। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ईथोलॉजी है कि ओके ईथोलॉजी इज सो इसका आंसर आएगा इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न अमंग एनिमल्स। मतलब जानवरों का ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मतलब ਵਰਤਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਥੋਲॉजी ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। प्रश्न नंबर 2 स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इनकलूड्स मतलब जो आप की स्टडी करते हैं। सो इसका आंसर आएगा पहला आएगा ईथोलॉजी जिस आप गल की बिहेवियर बारे। दूसरा आएगा जू सैमियोटिक मतलब वो जोड़े जानवर ने आपस में संचार किमें करते हैं कम्यूनीकेशन किमें करते हैं। तो तीजा आएगा सोशियो बायोलॉजी कि जोड़े एनीमल्स ने उन्हों का आपस में समाजिक जो लिंक है वो की होंदा है। प्रश्न नंबर 3 जू सैमियोटिक इज़ द स्टडी ऑफ सो जू सैमियोटिक किसनों कहने आपां इसका उत्तर आएगा एनीमल कम्यूनीकेशन कि जोड़े जानवर ने वो एक दूसरे नाल किवें संचार करते हैं किवें कम्यूनीकेशन करते हैं उसनों आपां जू सैमियोटिक कहने हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 सोशियो बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ सो इसका उत्तर आएगा एनीमल सोशल बिहेवियर। बहुत सारे इंसैक्ट्स जोड़े होंगे ने कीड़े मकौड़े उन्होंने भी आप सोशल इंसैक्ट कहना जिमें कि मधुमक्खी एक सोशल इंसैक्ट होंगी है। सो उन्हों का सोशल बिहेवियर की जो स्टडी है उसनों आपां एनीमल सोशल बिहेवियर जां सोशियो बायोलॉजी कहने हाँ। सो अगले क्वेश्चन ते पहुँचने तो पहला तुसीं चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लवो ठीक है। सबसक्राइब करने की कोई फीस नहीं होंगी सो काइंडली प्रैस द सबसक्रिप्शन बटन। सो नैक्सट क्वेश्चन है डीकोडिंग ऑफ हनी बीज वैगलिंग डांस वॉज डन बाय तो जी मधुमक्खियां होंदियां ने वो एक खास किस्म का डांस करदियां ने बेसिकली वो अपने डांस के नाल जिहड़ियां मधुमक्खियां एक दूजे नाल संचार करदियां ने कम्यूनीकेशन करदियां ने। सो उन्हां दी डांस की जिहड़ी मतलब कोडिंग है उसनों समझण की जिहड़ी प्रक्रिया है वो किसने कीती सी उसका उत्तर आएगा वॉन फ्रिश। ये कीती सी उन्होंने 1953 दे विच यानी कि 1953 दे विच। प्रश्न नंबर 6 पेपरबर्ग 1981 took the tack of teaching spoken English to dash whose dash ability exceed those of primates। सो इत्थे एक साइंटिस्ट का नाम है पेपरबर्ग 1981 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब स्पोकन इंग्लिश सिखाने की कोशिश की जिसनों की वो आप दसना है भी किसनों की सी ते नाल ही आप दसना है कि उस विच इहो जी किहड़ी अबिलिटी सी जिहड़ी प्राइमेट नालों ज़्यादा सी। प्राइमेट का मतलब हुंदा है जिवें गोरिल्ला चिंपैंजी इन्हां नूं आपां प्राइमेट्स कहने आ ते ह्यूमन भी जो है वो भी प्राइमेट विच आउंदा है ओके। सो इसका उत्तर आएगा पैरट मतलब जो पेपरबर्ग नाम का साइंटिस्ट सीगा उसने पैरट नूं स्पोकन इंग्लिश सिखाउण दी जिहड़ी हैगी है मतलब प्रक्रिया शुरू की सी ते उसने पाया कि पैरट दे विच जिहड़े वोकल अबिलिटीज़ ने वोकल मतलब बोलन की जो मतलब योग्यता है ठीक है वोकल अबिलिटीज़ ने वो प्राइमेट नालों ज़्यादा होंदियां ने। प्रश्न नंबर 7 केयर ऑफ नैसटलिंग यानी कि आलने दे विच छोटे बच्चे की केयर करनी केयर ऑफ नैसटलिंग बाय मोर दैन 2 अडल्ट्स रिपोर्टड बाय नैचुरलिस्ट स्कच साइंटिस्ट का नाम है। नैचुरलिस्ट मतलब कुदरत की स्टडी करने वाला 1935 में उसने देखा सी कि कुछ पंछियों के विच नैसलिंग की रक्षा करने के लिए 2 अडल्ट्स ड्यूटी निभाते हैं तो उस प्रोसैस नूं की कहते हैं तो उसका उत्तर आएगा कोऑपरेटिव ब्रीडिंग उसनूं कहा जाता है कोऑपरेटिव ब्रीडिंग। सो नैक्सट क्वेश्चन नंबर 8 यंग एनीमल्स इनहैरिट मोस्ट ऑफ इट्स बिहेवियर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स मतलब जो छोटे जानवर होंगे ने वो आपका जोड़ा बर्ताव होंदा जो बिहेवियर होंदा है वो आपके पेरेंट्स तो ही सीखते हैं तो इस प्रोसैस नूं की कहा जाता है। सो इसका उत्तर आएगा इसनूं कहा जाता फिलियल इंप्रिंटिंग। फिलियल का मतलब सन होंदा बेसिकली ठीक है जिन्होंने आप पुत्र कह सकते हैं। सो फिलियल इंप्रिंटिंग का मतलब होया कि जोड़े यंग वंस होंदे ने नवजात होंदे ने वो अपने पेरेंट्स तो ही अपना बर्ताव सीखते हैं। हू इज़ फादर ऑफ ईथोलॉजी ये अपना प्रश्न नंबर 9 है। इसका उत्तर आएगा
ਕੋਨਾਰਡ ਲੌਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਈਥੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਈਥੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਹੈ ਕੋਨਾਰਡ ਲੌਰੈਂਸ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਰਨਡ ਐਨੀਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਮਤਲਬ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਬਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੀਸਰਾ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੇਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਨੇਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12, ਸਿੰਪਲ ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਨ ਵਿਚ ਐਨੀਮਲ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਸਟਾਪ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਪੀਟਡ ਸਟੀਮੂਲਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਤੇਜਕ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਤੇਜਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਹੈਬਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹੈਬਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਨੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13, ਨਿਊ ਸਟੀਮੂਲਾਈ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ through repeated pairing of new and previously known stimulus. This phenomenon is called। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਵਲੋਵ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੌਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੌਗ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਲਾਈਵਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਲਾਈਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਭੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੀਮੂਲਸ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੀਮੂਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੀਮੂਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਡੌਗ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਲਾਈਵਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੌਗ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਲਾਈਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਇਹ ਇਵਾਨ ਪੈਵਲੋਵ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਐਨ ਐਨੀਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲਰਨਡ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ more or less frequently through reward or punishment that follow behavior, this is called। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਖਾਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਰਡ ਜਾਂ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਪੇਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਓਪੇਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਹੂ ਵਾਸ ਅਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਆਫ ਓਪੇਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਓਪੇਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ BF ਸਕਿਨਰ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਜਰਮਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੋਲਫਗੈਂਗ ਕੋਲਰ ਡਿਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਔਨ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਚਪੈਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਲਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਚਪੈਂਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਚਪੈਂਜੀ। ਤਾਂ ਚਪੈਂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੱਭਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਮੇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ, ਇਨ 1920 ਸ਼ੋਨ ਦੈਟ ਰੈਟਸ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ। ਤਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਵਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੈਟ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਔਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ, ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੀਰੋਮੋਨ, PHEROMONES, ਫੀਰੋਮੋਨਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਐਨੀਮਲਸ ਸਕਰੀਟ ਫੀਰੋਮੋਨਸ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਵਿਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਫੀਰੋਮੋਨ ਕਿਉਂ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਫॉर ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਨ ਅਲਾਰਮ, ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫੀਰੋਮੋਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਿਗਨੈਲਿੰਗ ਆਫ ਫੂਡ ਟ੍ਰੇਲ, ਕਿ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਰੋਮੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਗਲਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਰਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਰੋਮੋਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਵੈਨ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਆਪਸ 'ਚ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟੈਕਟਾਈਲ, ਅਤੇ ਟੈਕਟਾਈਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਛੂਹਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਦ ਐਨੀਮਲ ਯੂਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਸੋਲਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆਪਦੀ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਓਕੇ, ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਐਨੀਮਲਸ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਲੈਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਕਾਈਨੈਸਿਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਸਿਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23, ਡੇਲੀ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ that occur over 24 hours period of time। ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿਰਕਾਡੀਅਨ ਰਿਦਮ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਸਿਰਕਾਡੀਅਨ ਰਿਦਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਿਰਕਾਡੀਅਨ ਰਿਦਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24, ਅ ਸਟੀਮੂਲਸ ਦੈਟ ਟ੍ਰਿਗਰ ਇਨੇਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਜਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੀਮੂਲਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ਰ। ਉਸ ਸਟੀਮੂਲਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26, ਦ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ ਐਨ ਐਨੀਮਲਸ ਕਲਰ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਮੈਚ ਇਟਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਕ ਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਸਪੋਟਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼।
मतलब ये एक मैथड है, एक अडेप्टेशन है कुछ स्पैशल इनसैक्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ कुछ ਆਪਾਂ ऑर्गेनिज्म ਵਿੱਚ कह सकते हाँ कि ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, जिस पर्टिकुलर प्लेस ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ बैकग्राउंड कलर ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ शेप ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ प्रे ਹੁੰਦਾ है सॉरी जो प्रेडेटर ਹੁੰਦਾ है ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪॉट ना कर पावे, मतलब देख ना पावे, तो इसनों ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ कैमोफ्लेग। एक तरह की नकल करना ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, तो इसनों बोला जाएगा कैमोफ्लेग। प्रश्न नंबर 27, इंस्टिंक्ट मीनस इंस्टिंक्ट तो की भाव है। सो इंस्टिंक्ट होंदा है नैचुरल फोर्स दैट कॉज एन एनीमल टू बिहेव इन द पर्टिकुलर वे। मतलब अपने सब के अंदर कुछ नैचुरल फोर्सिस होंदियां ने जो आपां नूं मजबूर करदियां ने एक खास तरह का रिस्पॉन्स करन दे लई, तां उसनूं बोलदे आं आपां इंस्टिंक्ट। प्रश्न नंबर 28, अ मेल स्टिकलबैक फिश will normally become aggressive upon seeing the red belly of the another male stickleback। मतलब यह जो फिश है मेल फिश है एक, तो यह होर किसी एक लाल रंग के मेल फिश नूं देखते ही अग्रैसिव बिहेवियर जिहड़ा है, मतलब वो अग्रैसिव बिहेवियर तो हो जाता है। दीज मेल विल बिकम एक्सट्रीमली अग्रैसिव वैन दे सी लार्ज रैड ऑब्जैक्ट। तो वो किसी होर लाल वस्तु देखने तो बाद भी होर भी ज़्यादा एक्सट्रीमली गुस्से ਵਿੱਚ हो जाते हैं, अग्रैसिव हो जाते हैं। सो वट काइंड ऑफ स्टिमुलस इज़ लार्ज रैड ऑब्जैक्ट। मतलब जो इत्थे लाल ऑब्जैक्ट है, लाल वस्तु है, वो फिश नहीं है, ठीक है, तो लाल वस्तु देख के होर भी ज़्यादा जो अग्रैसिव बिहेवियर है वो बढ़ जाता है। तो यह जी लाल वस्तु हुई इसनों आपां की कहांगे? सो इसनों कहांगे आपां सुपर स्टिमुलस। प्रश्न नंबर 29, अ बिहेवियर इन विच one animal is aggressive or attack another animal, the other respond by returning the aggression or submitting is called। मतलब उस तरह के बर्ताव नूं की कहांगे जिस विच एक एनिमल बहुत ज़्यादा अग्रैसिव होके अटैक करता है दूसरे एनिमल के उपर, तो जो दूसरा एनिमल है या तो वो गुस्से का जवाब गुस्से नाल देगा या फिर सबमिट करेगा, मतलब अपन समर्पण करेगा। ओके, तो सो इसनों आपां की कहांगे? सो इसका उत्तर आएगा अगोनिस्टिक बिहेवियर, अगोनिस्टिक बिहेवियर। प्रश्न नंबर 30, द इंटरेक्शन बाय विच एन इंडिविजुअल गिव्स अप और सैक्रीफाइस सम ऑफ इट्स रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल टू टू बेनीफिट द अनदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड। मतलब जो एक एनीमल एक जानवर दूसरे के फायदे वास्ते अपने आप का समर्पण कर दे, अपने आप को त्याग कर दे, सैक्रीफाइस कर ले, तो उस बिहेवियर को की कहा जाता है? सो उसका उत्तर आएगा अल्ट्रिज्म, तो बिहेवियर को कहांगे अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। सो ये सन 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ PSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ NTT ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 30+ PDF परचेज़ करना चाहते हो तो मेरे नंबर 9876371788 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो वो जैनुअन फीस पे करके तुसीं खरीद सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।